من سوانح الفرح والأمل أن نلتقي بكم اليوم في هذا المؤتمر الذي نود من خلاله انطلاقة بحثية وتحسيسية مجتمعية حقيقية للتوعية من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل الذي نسعى من خلاله لأن تأخذ هذه الشعيرة دورها ومكانتها اللائقة بها وتخلق تأثيرها المطلوب شرعا. إن الزكاة شعيرة عظمى تتطلب من الجميع التفكير والسعي الجاد والمخلص لكي تنزل منزلتها اللائقة بها في حياة الناس حتى تتجلى في مؤسسات منظمة شفافة التسيير والشراكة بارزة الأداء والخدمة جلية النفع للناس، وفي ذلك من إعلاء منزلة الشعائر وتعظيمها الشيء الكثير. إن تنزيل الزكاة تلك المنزلة فيه من خدمة وبناء الدولة بمواساة الضعاف والمحتاجين وفق مسطرة الصرف المرسومة في كتاب الله عز وجل خير عظيم. إن تنزيل الزكاة إننا في سياق إشاعة روح التآزر والتكافل التي أشاعها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني نعمل على مؤسسة الزكاة بشكل يضمن أعلى استفادة لمحتاج البلاد من هذه الثروة الكبيرة التي يمكن أن تقدم الكثير لمصاريفها إذا أحسن تسييرها بانضباط لا ارتجال فيه وبشراكة تسييرية شفافة في الجباية والصرف بين المزكي من جهة وبين المؤسسة الجابية حتى يطمئن الجميع ببراءة ذمته أمام الله عز وجل في أداء هذا الفرض العظيم. إن هذه خطوة يعترضها الكثير من المطبات والحاجة الملحة لبناء الثقة، لكننا على يقين تام أن إخلاص النيات والجدية والعزم والفعل النقي والسعي من الجميع لأن يضع بصمته في هذا الصرح الخيري العظيم لينال به ذكرا خالدا في الملأ الأعلى بعد أن ينساه الجميع على أديم هذه الأرض، فيكون له جهد مكتوب في كفالة اليتيم وإيواء الأرامل وتفريج كربات المعسرين هو الحل الحقيقي والأمثل لمحاربة الفقر والتهميش والإقصاء. إن هذه المؤسسة تطرح نفسها بإلحاح حين نتساءل كم من يتيم وأرملة ومسكين تمت كفالتهم بأموال الزكاة عندنا. إن جواب عن هذا السؤال في أقصى حالاته لن يعطينا الصورة التي ينبغي أن تكون موجودة بناء على المعطيات الواقعية، وذلك راجع في أبرز أبعاده لغياب المؤسسية التي من خلالها يمكن أن نقدم إنجازات واضحة لصالح المجتمع تكون بارزة للعيان. ومن هنا فإننا نعول عليكم علماء وخبراء ورجال أعمال وإعلاميين ومجتمع مدنيا في الخروج بتوصيات عملية تدعم هذا الجهد ويمكنها من تحقيق الأهداف رغم المطبات والصعوبات. وفي الأخير يتقدم بجزيل الشكر إلى شركائنا في التنمية وخصوصا صندوق الأمم المتحدة للسكان على أدائه مع القطاع، وأتمنى لهذا المؤتمر تحقيق الأهداف والمبتغى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis très honoré de m'adresser à vous à l'occasion de cette importante rencontre dont l'objectif consiste à échanger sur l'institutionnalisation de la zakat, mais aussi sur l'opportunité d'utiliser la zakat comme un outil d'éradication de la pauvreté au profit des groupes les plus vulnérables, notamment les femmes, les filles et les personnes vivant avec handicap. Comme vous le savez, en dépit des efforts appréciables fournis par le gouvernement avec l'appui de ses partenaires stratégiques, dont le Fonds des Nations Unies pour la population, FUNIAP, la prévalence de la pauvreté reste encore élevée avec
plus de 29% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Ce qui peut, entre autres, justifier et expliquer une mortalité maternelle élevée dans le pays et qui frise les 424 décès pour 100 000 naissances vivantes. Il convient alors de noter qu'il est établi que l'accès aux services de santé maternelle de qualité permet de réduire de plus de 30% le taux de mortalité maternelle et de garantir une bonne santé de la mère et de l'enfant, ce qui permet par ailleurs aux femmes et aux filles de contribuer plus efficacement au développement économique et social du pays. C'est pourquoi il me semble opportun de conduire ce plaidoyer fort en faveur de la mobilisation des ressources domestiques et plus particulièrement l'organisation et l'orientation des ressources provenant de la zakat vers le financement de programmes d'autonomisation des femmes en lieu et place de la consommation directe des dites ressources. Excellences, Messieurs les ministres, au regard des efforts du gouvernement, à travers les engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour un mieux-être des populations et particulièrement les plus nécessiteuses et les laisser pour compte, je ne doute pas un seul instant, Monsieur le Ministre, de vos capacités à porter et à réussir par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ce plaidoyer pour plus d'opportunités pour aider à briser le cercle vicieux de la pauvreté chez les couches les plus vulnérables, dont les femmes, les filles et les personnes vivant avec handicap. D'ailleurs, comme le disait si bien son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de son discours d'investiture, je cite, « Il est indispensable de promouvoir l'autonomisation des femmes pour une participation active au développement et d'entreprendre des interventions visant leur accès aux services de la santé de reproduction, à la scolarisation des filles et à l'autonomisation économique des femmes par l'emploi et les activités génératrices de revenus. » Fin de citation. Cet engagement, qui constitue le cadre de référence de l'action gouvernementale, est aujourd'hui concrétisé à travers l'inscription de l'autonomisation des femmes, l'entrepreneuriat féminin en première ligne dans le programme prioritaire numéro 1 du Président de la République. Chers leaders religieux, comme vous le savez, l'islam est une religion qui prend en charge l'être humain dans toutes ses dimensions. Elle place l'être humain au-dessus de tout et met l'univers tout entier à sa disposition. En votre qualité de leader religieux, vous avez un grand rôle à jouer dans la société. Vous êtes aujourd'hui un organe consultatif incontournable pour traiter de tous les aspects relatifs à la zakat. C'est votre rôle de mener un plaidoyer auprès des populations et de fournir des conseils sur la zakat et ses options de paiement afin de faciliter toutes les voies qui peuvent mener au bien-être des populations, en particulier les femmes et les filles, et ce, conformément aux textes religieux. Cela est très important dans le contexte de la Mauritanie, où vous avez une voix qui porte loin et vous êtes également très respecté dans vos communautés. Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, distingués invités, pour terminer, je voudrais réitérer l'engagement du FUNIAP, mais aussi l'engagement de toutes les Nations Unies en Mauritanie à soutenir les efforts du ministère des Affaires islamiques et de l'engagement originel dans son action visant à l'autonomisation des femmes et des jeunes filles et à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale.
Je vous remercie.